जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 12 चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 1 में આપણે प्रश्न नंबर 1 થી 9 ભણી ગયા હતા। ચેપ્ટર નંબર 4નું નામ છે રાસાયણિક ગતિકી અને હવે આજે આપણે એના પ્રશ્ન નંબર 10 થી શરૂઆત કરીશું। તો હું પ્રશ્ન નંબર 10 લખું છું અહીંયા। રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ વિશે ચલો એ પહેલાં એક નાનો એસક્યુ છે એ તમને ચર્ચા કરી દઉં તો एक नानो एसक्यू रही जाए छे आपणे 9मा प्रश्न पछी केवा प्रकारनी रासायणिक प्रक्रियाओनो S8 छे केवा प्रकारनी रासायणिक प्रक्रियाओनो प्रक्रियाओनी रासायणिक गतिकी नो अभ्यास मुश्किल होय छे अथवा तो मुश्किल छे। बरोबर बोलो आपने कई वस्तु मुश्किल लागे? सिंपल विचारो तो गाड़ी चलावी मुश्किल लागे छे, बाइक चलाववू मुश्किल लागे छे, केम ना? तो भणवू मुश्किल लागे छे तो भणवानी प्रक्रिया एकदम धीमी प्रक्रिया छे। पहला धोरण थी भणवानुं शरू करीए तो कॉलेज सुधी भण करीए धीमी प्रक्रिया है एटले मुश्किल लगे। एना बहु झड़पी प्रक्रिया होय। दाखला तरीके क्रिकेट रमता होय क्रिकेट में एकदम स्टम्पिंग करवानुं होय कां तो बॉल केच करवानुं होय कां तो चौकड़ी जता रोकवानी होय तो ये मुश्किल लगे। केम? तो ये झड़पी प्रक्रिया हो। तो जवाब मळी गयो। खबर पड़ी आपणुं भणवानुं आपणने मुश्किल केम लागे छे? गाड़ी चलाववानुं शीखवानुं होय तो मुश्किल नथी लागतुं, बाइक चलावता शीखवानुं तो मुश्किल नहीं लगतुं ने भणवानुं मुश्किल लागे छे तो एनुं गेम रमवामां आपणने नथी मुश्केली लगती कारण के धीमी ये मध्यम प्रक्रियाओ छे बधी। तमे एकाद बे दिवसमां शीखी जाओ गाड़ी चलावता, स्कूटर चलावता, बाइक चलावता, गेम रमता, पण भणवानुं एकदम धीमी प्रक्रिया छे। एक ज दिवसमां कशुं शीखी ना शकाय, 15-1 वर्षनी प्रक्रिया छे। एवी रीते क्रिकेटमां क्रिकेटर ज्यारे क्रिकेट रमतो होय त्यारे एने फील्डिंग करवानी, बॉलिंग करवानी तो आ बधी झड़पी प्रक्रियाओ है तो ये शीखवू मुश्किल है। इंडिया में आटली बधी इंडिया की वस्ती है 1 अबज 30 करोड़ एमांथी 11 के 15 जना ज द बेस्ट क्रिकेटर बनी शके छे। तो एनुं कारण ए कारण के प्रक्रिया मुश्किल है। सारू लोको भणी शके छे एना माटे एक जवाबदार कारण ए छे के प्रक्रियानो अभ्यास मुश्किल है कारण के ते अति झड़पी अथवा अति धीमी। तो अति शब्द तमे ना लगता चौपड़ी में नहीं, झड़पी अथवा अति धीमी प्रक्रियाओं अभ्यास नी रासायणिक गतिकी नो अभ्यास मुश्किल है। चलो हवे तो प्रश्न नंबर 10 जोईए। तो प्रश्न नंबर 10 नु बंधारण है रासायणिक प्रक्रियाना वेग विषे टूंक नोंध लखो। बोलो शू लखशो तमे? तो हमेशा सौथी पहला तो व्याख्या लखवी पड़े पण व्याख्या आपता पहला जो कोईपण व्याख्या आपीए ने ए पहला एनी समजूती आपवी पड़े, एनो परिचय आपवो पड़े। तो अहींया टाइटल आपीशुं रासायणिक प्रक्रियानो वेग। रासायणिक प्रक्रियानो वेग बोलो परिचय में शू लखीशुं? तो सामान्य रीते वाहननो वेग, हवे वाहन क्यारे वेग करे ज नहीं, हूँ तमने ए पहला कही दूँ कारण के वाहननी गति है ने हमेशा गतिए बदलाती होय ने दिशाए बदलाती होय। धारो कि गति ना बदलाती होय ने तो ए दिशाए बदलाय एटले ए सदिश कहेवाय नहीं अने सदिश ना कहेवाय तो एने वेग ना कहेवाय, एने झड़प कहेवाय। पण आपणे अहींया अपवाद तरीके लेवुं पड़े। तो बोलो वाहननो वेग आपणे केवी रीते मापीए छीए? तो धारो कि हूँ अहींथी गाड़ी लईने निकळ्यो 10 वागे एक्ઝેક્ટ અને 11:10 हूँ बरोड़ा पहोंच्यो। अमदावाद बरोड़ा वच्चेनुं अंतर 110 किलोमीटर है। बोलो तो मारी झड़प केटली? तो 110 भाग्या 1 कलाक एटले 110 कलाक प्रति मिनिट अरे किलोमीटर प्रति कलाक। बोलो क्लियर? तो આપણે વાહનની સ્પીડ કઈ રીતે નક્કી કરીએ છીએ? તો વાહનની સ્પીડ એકમ સમયમાં વાહને કાપેલા અંતરના આધારે દર્શાવવામાં આવે છે। એવી રીતે
રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ તો જો અહીંયા શરૂઆત કરવાની આપણે પરિચય આપીએ છીએ તો વાહનનો વેગ વાહને એકમ સમયમાં કાપેલા અંતરના આધારે દર્શાવવામાં આવે છે। તેવી જ રીતે પ્રક્રિયાનો વેગ એકમ સમયમાં, હવે જો પ્રક્રિયા અંતર ના કાપે પણ પ્રક્રિયામાં એક વસ્તુ એવી થાય સમયની સાથે એક ફેરફાર થાય છે। શું થાય છે? તો પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા ઘટે અને નિપજોની સાંદ્રતા વધે। તો એકમ સમયમાં પ્રક્રિયકો અનેની જગ્યાએ અથવા નિપજોની સાંદ્રતામાં થતા ફેરફારના આધારે દર્શાવવામાં આવે છે। બોલો, પરિચય આપી દીધો, જેની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે આપવામાં આવે છે। જેની વ્યાખ્યા, હવે પછી તો આ પહેલો મુદ્દો હતો। બીજો મુદ્દો વ્યાખ્યા। બોલો, વ્યાખ્યા શું લખીશું? તો મેં અહીંયા લખી જ દીધી છે। શું લખીશું? તો પ્રક્રિયા દરમિયાન એકમ સમયમાં પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા કોઈ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો અથવા નિપજની સાંદ્રતામાં થતા વધારાને, બરોબર? તો પ્રક્રિયા દરમિયાન એકમ સમયમાં પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા કોઈ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં થતા ઘટાડાને અથવા પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉત્પન્ન થતી કોઈ એક નિપજના ની સાંદ્રતામાં થતા વધારાને, બોલો શું કહેવાય? પ્રક્રિયાનો વેગ કહે છે। બોલો, કમ્પ્લીટ? તો આ વ્યાખ્યા થઈ। હવે આપણે તો ટૂંકનો જ લખવાની છે, ખાલી વ્યાખ્યાથી નહીં પતે। તો હવે આપણે એને સમજાવવી પડશે। તો એના માટે હવે અહીંયા ત્રીજો મુદ્દો આવ્યો, સમજૂતી। વ્યાખ્યાની સમજૂતી આપવી પડશે। બોલો, સમજૂતી કઈ રીતે આપીશું? તો સમજૂતી આપવા માટે આપણે કાલ્પનિક પ્રક્રિયાને ધ્યાનમાં લઈએ, બરોબર? તો અચળ કદે થતી એક કાલ્પનિક પ્રક્રિયા R2P, R ફોર રિએક્ટન્ટ, રિએક્ટન્ટ એટલે પ્રક્રિયક, P ફોર પ્રોડક્ટ, પ્રોડક્ટ એટલે નિપજ। તો R2P પ્રક્રિયાના ઉદાહરણને ધ્યાનમાં રાખી તો અચળ કદે થતી એક કાલ્પનિક પ્રક્રિયા R2Pના ઉદાહરણને આધારે પ્રક્રિયા વેગની સમજૂતી નીચે પ્રમાણે આપી શકાય છે। ચલો, હવે શું લખીશું? તો અહીંયા આપણે ધારી લઈએ, જો આ પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયક આરનો 1 મોલ ભાગ લેતો હોય અને નિપજ પીનો 1 મોલ બનતો હોય, અહીંયા લખી દઈએ ઉદાહરણના આધારે। એટલે એક કામ કરું, હું ભેગું જ લખી નાખું બે। તો આ પ્રક્રિયા દરમિયાન જો ઉપરોક્ત પ્રક્રિયા દરમિયાન એકમ સમયમાં પ્રક્રિયક આરના 1 મોલમાંથી નિપજ પીના 1 મોલ પ્રાપ્ત થાય છે। નિપજ પીનો 1 મોલ જથ્થો પ્રાપ્ત થાય છે।
હવે જો આ પ્રક્રિયામાં T1 સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા R1, જોજો આ મોટો કૌંસ એ સાંદ્રતાની નિશાની છે. શેની નિશાની છે? મોટો કૌંસ એ સાંદ્રતાની નિશાની છે, એટલે આપણે બહુ વ્યવસ્થિત દોરીશું R1. અને નિપજની સાંદ્રતા P1 હોય તો P1 તથા T2 સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા R2 અને નિપજની સાંદ્રતા P2 હોય તો ઉપરોક્ત વ્યાખ્યા અનુસાર બોલો શું થશે? તો ઉપરોક્ત વ્યાખ્યા અનુસાર અહીંયા આપણે પહેલો તો સમયનો ફેરફાર ડેલ્ટા ટી બરાબર શું થશે? T2 માઇનસ T1. પછી ડેલ્ટા R બરાબર તો R2 માઇનસ R1 અને ડેલ્ટા P બરાબર P2 માઇનસ P1 થાય. અને તેથી બોલો પ્રક્રિયાનો વેગ આપણે વ્યાખ્યા શું આપી હતી? બોલો પ્રક્રિયાના વેગની વ્યાખ્યા શું આપી હતી? તો એકમ સમયમાં થતા સાંદ્રતાનો ફેરફાર. તો પ્રક્રિયાનો વેગ અથવા તો અહીંયા બીજી કઈ રીતે લખી શકાય? આથી પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રક્રિયકારની સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડાનો દર આપણે બીજી રીતે લખીએ, આપણે ચોપડી પ્રમાણે લખીએ. આથી પ્રક્રિયક આરની સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડાનો દર બરાબર શું થશે? બોલો ડેલ્ટા R બાય ડેલ્ટા ટી બરાબર R2 માઇનસ R1 અપોન ડેલ્ટા ટી. T2 માઇનસ T1 થાય. આપણે એ રીતે લખી શકીએ ને? એમ અહીંયા આપણે આ રીતે લખીએ. ચલો ઊંધું લખવાનું. તો અંતિમ સાંદ્રતા માઇનસ પ્રારંભિક સાંદ્રતા અપોન અંતિમ સમય માઇનસ પ્રારંભિક સમય. તેથી ડેલ્ટા R બાય ડેલ્ટા ટી. બરાબર? એવું બોલો બીજું શું લખી શકાય? પણ એ પહેલાં જોજો, અહીંયા આપણે વિચારીએ તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા શરૂઆતમાં વધારે હોય કે પ્રક્રિયા થોડી થયા પછી વધારે હોય? પરંતુ અહીંયા લખાય પ્રક્રિયા સમયની સાથે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટતી હોવાથી ઉપરોક્ત સૂત્રમાં ડેલ્ટા આરની આગળ ઋણ ચિહ્ન મૂકવામાં આવે છે. જોજો એ ઋણ ચિહ્ન મૂકીએ એટલે ધન થઈ જાય, કારણ કે વેગ ક્યારે ઋણ ના હોય. તો આપણે આને આ રીતે ના લખી શકીએ. અહીંયા શું લખવું પડે? માઇનસ ડેલ્ટા R બાય ડેલ્ટા ટી. હું આને સમીકરણ નંબર 1 કહીશ. બરાબર? ચલો હવે ઉપરથી ભૂસી નાખું છું, કારણ કે બોર્ડ નાનું પડશે. હવે તે જ પ્રમાણે બોલો નિપજના સંદર્ભમાં શું લખી શકાય? તે જ પ્રમાણે નિપજની સાંદ્રતામાં થતા વધારાનો દર બરાબર બોલો P2 માઇનસ P1 અપોન T2 માઇનસ T1 બરાબર ડેલ્ટા P અપોન ડેલ્ટા ટી. પણ અહીંયા જોજો હવે સમયની સાથે નિપજની સાંદ્રતા વધતી જાય. સમયની સાથે નિપજની સાંદ્રતા વધતી જાય એટલે શું થાય? બોલો આ તફાવત ધન જ આવશે. અહીં આપણે હું લખીશ, અહીં સમયની સાથે નિપજની સાંદ્રતા વધતી જાય છે. આથી ઉપરોક્ત સૂત્રમાં
ઋણ ચિહ્ન મૂકવાની જરૂર નથી। બોલો ક્લિયર? તો હવે આપણે આને હું સમીકરણ નંબર 2 કહું તો આપણે જે વ્યાખ્યા અહીંયા અમે ભૂસી નાખી એમાં લખ્યું હતું એકમ સમયમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતામાં થતા વધારો કે નિપજોની સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો, ઊંધું, નિપજોની સાંદ્રતામાં થતો વધારો અથવા પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતામાં થતા વધારાને, તેથી બોલો આપેલી પ્રક્રિયાનો વેગ બરાબર શું લખાય? -ΔR/ΔT ઇઝ ઇક્વલ ટુ ΔP/ΔT। તો હું આને સમીકરણ નંબર 3 કહીશ। આ સમીકરણ નંબર 3 એ આપણે જે પ્રક્રિયા લીધી હતી R2P એના સરેરાશ વેગનું સૂત્ર છે। શેનું સૂત્ર છે? તો આને સરેરાશ વેગ કહે છે। હવે આપણે એને કેટલાક ઉદાહરણો દ્વારા સમજવા પ્રયત્ન કરીશું। તો જોઈએ, હું એક ઉદાહરણ લઉં છું। બોલો આપણે Hg દાખલા તરીકે Hg લિક્વિડ પ્લસ Cl2 ગેસ gives HgCl2 સોલિડ આપ્યો છે। બોલો આના માટે તો આપેલી પ્રક્રિયાનો સરેરાશ વેગ, જો આને સરેરાશ વેગ કહેવાય એટલે હું અહીંયા 3 નંબર કાઢી બરાબર સરેરાશ વેગ લખીશ બરાબર R એવરેજ લખીશ અને પછી 3 નંબર આપીશ। તો સરેરાશ વેગ બરાબર, બોલો આપણે આ કોના માટે લખ્યું હતું? તો R2P માટે। બોલો R તરીકે પ્રક્રિયક હતું તો અહીંયા પ્રક્રિયક 2 છે તો 2 લખાય માઇનસ બોલો ડેલ્ટા Hg/ΔT ઇઝ ઇક્વલ ટુ, બોલો બીજું શું લખાય? માઇનસ ડેલ્ટા Cl2/ΔT ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આ 2 પ્રક્રિયકો હતા એટલે માઇનસ ચિહ્ન આવ્યું। હવે HgCl2 તો ત્યાં નહીં આવે તો ડેલ્ટા HgCl2/ΔT। બોલો આવું સમીકરણ લખી શકાય? આ 2માં માઇનસ કેમ આવ્યું એ ખબર પડી। ચલો બીજું ઉદાહરણ લઉં। હવે જોજો, આ પ્રક્રિયાની એક ખાસિયત છે કે આમાં તત્વયુગ્મિતીય ગુણાંકો સરખા છે એટલે આપણને કંઈ વાંધો ના આવ્યો। પણ આપણે એક એવું ઉદાહરણ લઈએ જેમાં તત્વયુગ્મિતીય ગુણાંકો જુદા હોય। દાખલા તરીકે H2 ગેસ પ્લસ I2 ગેસ gives 2HI ગેસ। ધ્યાનથી હો ભાઈ, દાખલા નહીં આવડે, આ નહીં કરો તો તેથી બોલો આના માટે R એવરેજ બરાબર શું લખીશું? તો હું પહેલાં આ રીતે લખી દઉં। બોલો ડેલ્ટા H2/ΔT આગળ માઇનસ બરાબર માઇનસ ડેલ્ટા I2/ΔT બરાબર બોલો ડેલ્ટા HI/ΔT। હું આને 5 નંબર આપું, આને 4 નંબર આપું। શું આ સમીકરણ સાચું છે? તો સાચું નથી। કેમ નથી? તો ધ્યાનથી જોજો, જેટલા સમયમાં H2નો 1 મોલ વપરાય છે એટલા જ સમયમાં I2નો 1 મોલ જ વપરાય છે, જ્યારે HIના 2 મોલ ઉત્પન્ન થાય છે। તો આપણે અહીંયા તફાત સમયગાળો સરખો રાખ્યો છે તો ઉપર સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર કેવો થવો જોઈએ? સરખો। તો H2નો 1 મોલ છે, I2નો 1 મોલ છે, તો આ પણ 1 મોલ જ ફેરફાર થવો જોઈએ। અને 1 મોલ ફેરફાર કરવા માટે શું કરવું પડે? તો આગળ 1/2, કારણ કે ઉત્પન્ન થાય છે 2 મોલ, તો 1/2 વડે ગુણવું પડે। શું કરવું પડે? અહીંયા ગુણવાની જરૂર નથી, અહીંયા 1/1 જ થાય, પણ 1/1 આપણે લખતા નથી। ચલો હવે આ પાક્કું થઈ જાય માટે એક બીજું ઉદાહરણ લઈ લઉં। તો જુદા જુદા તત્વયુગ્મિતીય ગુણાંકો માટે સરેરાશ વેગનું સૂત્ર સમજાવો તો અહીંથી ચાલુ કરવાનું, આ નીચેની ઉદાહરણથી, બરાબર। દાખલા તરીકે હું એક ઉદાહરણ લઉં। 5Br માઇનસ પ્લસ BrO3 માઇનસ પ્લસ 6H પ્લસ gives 3Br2 liquid plus 3H2O liquid। ચલો બોલો આના માટે R એવરેજ લખાવો તો R એવરેજ બરાબર -1/5। કેમ 1/5? તો આ પ્રક્રિયા ઉપરથી આપણને ખબર પડી કે જેટલા સમયમાં આનો 1 મોલ વપરાય છે એટલા સમયમાં આનો 1 મોલ જ
વપરાય છે, નાના 2 પેદા થાય છે. નીચે સમયગાળો સરખો હોય તો ઉત્પન્ન થતા અને વપરાતા મોલ અહીંયા સરખા કરવા માટે આ બેને. તો જુદા જુદા તત્વયુગ્મિતીય ગુણાંકો ધરાવતી પ્રક્રિયાનું જ્યારે સરેરાશ વેગ સમીકરણ લખવું હોય તો આગળ એના સહગુણકના વ્યસ્ત વડે ગુણી દેવાના. તો બોલો અહીંયા થશે ડેલ્ટા BR માઇનસ બાય ડીટી, ડેલ્ટા ટી થશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ, બોલો અહીંયા માઇનસ ડેલ્ટા BRO3 માઇનસ અપોન ડીટી બરાબર 1 ડેલ્ટા H પ્લસ અપોન ડેલ્ટા ટી બરાબર, બોલો 1/3 ડેલ્ટા BR2 અપોન ડેલ્ટા ટી અને 1/3 ડેલ્ટા H2O બાય ડેલ્ટા ટી. પણ આની જરૂર નહીં પડે. કેમ નહીં પડે? તો એનું કારણ કહું, જો આ આયનો છે ને આયનો એક્વિયસ માધ્યમમાં જ હોય. એક્વિયસ માધ્યમ એટલે જલીય માધ્યમ. ઓલરેડી આપણે આ પ્રક્રિયા જલીય માધ્યમમાં કરીએ છીએ. એટલે જલીય માધ્યમમાં પાણીની સાંદ્રતા તમે 1 ટીપું લો, 1000 ટીપું લો, આખું તળાવ લો કે આખો દરિયો લો, શુદ્ધ પાણીથી જો દરિયો ભરેલો હોય તો એની સાંદ્રતા 55.55 મોલ પર લીટર થાય. એટલે કે સાંદ્રતા અચળ છે. એટલે કે આ 3 મોલ ઉત્પન્ન થાય ને, આ 3 મોલ, એનાથી એની સાંદ્રતામાં બહુ ફરક પડતો નથી. તો જે પ્રક્રિયા કે નિપજની સાંદ્રતા પ્રક્રિયા દરમિયાન લગભગ અચળ રહેતી હોય તેના સંદર્ભમાં પ્રક્રિયા વેગ નક્કી કરવામાં આવતો નથી, કારણ કે તો અચળ જ રહી ને. અચળ રહેતી હોય તો અહીંયા અચળને કોઈ ફરક પડે નહીં, ગમે એટલો ડેલ્ટા ટી લો તો. તો આ થયું આટલેથી આટલે સુધીનું સૂત્ર. તો તમારે આ થિયરી આ રીતે સમજાવવાની છે. ચલો, સમજૂતી પૂરી થઈ ગઈ. હવે એના એકમોની વાત કરીએ. તો એકમમાં તમે જાતે એકમ બનાવી શકો એમ છો. બોલો, તો આપણે એકમ બનાવીએ. ચલો, બોલો આર એવરેજ, આ છેદ લખ્યું છે આર એવરેજ એટલે કે સરેરાશ વેગ બરાબર, બોલો આ શું છે? તો સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર એટલે કે સાંદ્રતા જ, અને આ સમયમાં ફેરફાર થતો એટલે કે સમય જ. સાંદ્રતાનો એકમ હોય જે નહીં સાંદ્રતાના ફેરફારનો એકમ હોય, એના સમયનો જે એકમ છે જેની સમયના ફેરફારનો એકમ હોય. હવે સાંદ્રતાનો એકમ છે મોલ પર લીટર અને સમયનો એસઆઈ એકમ છે સેકન્ડ, બરાબર. તો બોલો મોલ પર લીટર ઇન્ટુ સેકન્ડ એ આનો એસઆઈ એકમ થયો. શું થયો? એસઆઈ એકમ, બરાબર. જો અહીંયા પ્રક્રિયક તરીકે વાયુ લીધો હોય તો વાયુ માટે આપણે સાંદ્રતા દબાણમાં દર્શાવીએ છીએ. તો બોલો 12 પ્રતિ સેકન્ડ થઈ જાય, કારણ કે એમાં બીજું કંઈ આવતું નથી. તો ત્યાં એનો એકમ શું થઈ જાય? 12 અથવા વાતાવરણ પ્રતિ સેકન્ડ, અથવા વાતાવરણ પ્રતિ સેકન્ડ. ક્યારે? તો જો પ્રક્રિયક કે નિપજ વાયુ અવસ્થા ધરાવતો હોય ત્યારે, બરાબર. ચલો, એના પછી આ વેગની મર્યાદા શું? જોજો, હું આખો પ્રશ્ન ફરીથી તમને ઉતરી જાય મગજમાં એ રીતે મેં ટોપિક બનાવેલા છે. બોલો, સૌથી પહેલો હવે હું એ ટોપિક લખી નાખું. બોલો, પહેલો ટોપિક શું હતો? તો સમજૂતી, પરિચય. એમ પરિચય. બોલો, પરિચયમાં શું લખ્યું હતું? તો જેમ સામાન્ય વાહનનો વેગ તેની એકમ સમયમાં કાપેલા અંતરના આધારે દર્શાવવામાં આવે છે, તેમ રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ એકમ સમયમાં તે પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા પ્રક્રિયકો અથવા નિપજોની સાંદ્રતામાં થતા ફેરફારના આધારે દર્શાવવામાં આવે છે. પછી વ્યાખ્યા. બોલો, વ્યાખ્યામાં શું લખ્યું હતું? તો અચળ કદે નિયત તાપમાને થતી પ્રક્રિયા દરમિયાન એકમ સમયમાં થતા સાંદ્રતાના ફેરફારને પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતામાં થતા ઘટાડાને અથવા નિપજોની સાંદ્રતામાં થતા વધારાને શું કહે છે? પ્રક્રિયા વેગ, બરાબર. ચલો, પછી સમજૂતી. તો સમજૂતીમાં પહેલાં R2P પ્રક્રિયા લઈને સમજાવવાનું, પછી એને ઉદાહરણ આપીને સમજાવવાનું. તો 2 ઉદાહરણ, આપણે 3 ઉદાહરણ લીધા હતા. પહેલું લીધું હતું Hg + Cl2 gives HgCl2. પછી બીજું લીધું હતું, બોલો શું હતું? H2 + I2 gives 2HI. બોલો, આ એક તત્વયુગ્મિતીયવાળું સમીકરણ હતું, એટલે એમાં કોઈ ફરક ના પડ્યો, પણ આ જુદા જુદા તત્વ આ 1 અને 2 વાળું છે. એવી રીતે ત્રીજું લીધું BRO3 માઇનસ, છેલ્લું કયું લીધું હતું? બોલો, યાદ કરો. તો એ યાદ રાખવું પડશે ભાઈ, તમારે ગોખવું પડશે. 5Br માઇનસ પ્લસ BRO3 માઇનસ પ્લસ 6H પ્લસ gives 3Br2 પ્લસ 3H2O.
તો આના આધારે આપણે 3ની સમજૂતી આપી, પછી આપ્યો એકમ. બોલો એકમ શું થાય? તો આપણે લખીએ મોલ પર લિટર ઇન્ટુ સેકન્ડ, અથવા જો વાયુ અવસ્થામાં તો બાર પર સેકન્ડ અથવા વાતાવરણ પર સેકન્ડ. બોલો ચલો હવે એની મર્યાદાની વાત કરીએ. બોલો મર્યાદામાં હવે હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું. મેં હમણાં એક ઉદાહરણ આપ્યું હતું કે હું અહીંથી મારી ગાડી લઈ બરાબર ઘરેથી 10 વાગે નીકળ્યો અને 10:10 હું બરોડા પહોંચી ગયો. હું અહીંથી જે જગ્યાએ ગયો હતો એ ડિસ્ટન્સ મારા ઘરથી એક્ઝેક્ટ 110 કિલોમીટર હતું. તો મારી ઝડપ કેટલી? તો તમે કહી દીધું કે સાહેબ 110 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકમાં પહોંચી ગયેલો, 110 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. બરાબર. હવે હું એવું પૂછું કે ભાઈ મારી ઝડપ 10:30 કેટલી હશે? મારી ઝડપ 10:30 કેટલી હશે? બોલો કોઈ જવાબ આપી શકે? ના. કેમ? તો એના માટે એક બીજો રસ્તો જોઈએ. કાં તો અહીંથી છેક સુધી જતાં જતાં આપણી ગાડીનું જે સ્પીડોમીટર છે ને એનું રેકોર્ડિંગ કરવું પડે. બરાબર. એ નક્કી કરવા માટે એનું રેકોર્ડિંગ કરવું પડે. ચલો ગાડીમાં તો એ થઈ શકે, પણ પ્રક્રિયામાં થોડું સ્પીડોમીટર હોય છે. તો આપણે હવે પહેલાં આની મર્યાદાની ચર્ચા કરીએ, પછી આગળ વધીએ. તો ધ્યાન રાખજો, આની મર્યાદા એ છે કે સરેરાશ વેગના આધારે એક ઉપર છેલ્લી માહિતી મળે છે. કોઈ નિશ્ચિત સમયે પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો હશે તે બાબતે કોઈ જ માહિતી મળતી નથી. કોઈ નિશ્ચિત સમય એટલે કે પ્રક્રિયા શરૂ થયા પછી કોઈ નિશ્ચિત સમયે પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો હશે તે જાણી શકાતું નથી. જો હવે રસાયણ વિજ્ઞાનની એક ખાસિયત છે કે એક પ્રશ્નની મર્યાદા એ બીજા પ્રશ્નનો જન્મ હોય. એક પ્રશ્નની મર્યાદા એ બીજા પ્રશ્નનો શું હોય? જન્મ. તો અહીંયા વૈજ્ઞાનિકોએ આપણા માટે એક નવો પ્રશ્ન શોધી કાઢ્યો. તો આપણો એ પ્રશ્ન નંબર 11 છે. તો પ્રશ્ન નંબર 11માં છે ત્વરિત વેગ એટલે શું? ત્વરિત વેગ એટલે શું? ત્વરિત વેગની સમજૂતી આપો, અથવા તો ત્વરિત વેગ વિશે ટૂંકમાં જ લખો. આપણે સીધું જ લખી દઈએ ને એક સેન્ટેન્સમાં. ત્વરિત વેગ વિશે ટૂંક નોંધ લખો. ચલો હવે આનો પરિચય શું લખશો તમે? આનો પરિચય શું આપશો? તો આનો જન્મ ક્યારે થયો? આપણે કોઈના ઘરે ગયા હોઈએ અને આપણે એકલા જ ગયા છીએ, સામેવાળી વ્યક્તિ પૂછે કે ભાઈ તમારો પરિચય શું? તો તમે શું કહેશો? કે હું ભાઈ ફલાણા ભાઈનો દીકરો કે દીકરી. એ ફલાણા ભાઈ જેને જન્મ આપ્યો છે ને ત્યાંથી પરિચય શરૂ થાય. બરાબર. જેને જન્મ આપ્યો છે, દાખલા તરીકે હું ગયો હોઉં કોઈ અનનોન જગ્યાએ, તો મને કોઈ પૂછે મારા સમાજમાં ગયો હોઉં તો કે ભાઈ તમે કોણ છો? તો હું શું કહું કે હું ગણેશભાઈનો સન છું એમ. તો હંમેશા પરિચય છે ને એ જન્મદાતામાંથી અપાય. તો આનો જન્મદાતા કોણ છે? મેં હાલ કહ્યું એમ આનો જન્મદાતા છે સરેરાશ વેગ. તો સરેરાશ વેગથી પરિચય આપવાનો. બોલો સરેરાશ વેગના આધારે આપણે પ્રક્રિયામાં એક એકંદર માહિતી મેળવી શકીએ છીએ, પરંતુ પ્રક્રિયા શરૂ થયા પછી કોઈ નિશ્ચિત સમયે પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો હશે તે અંગેની કોઈ માહિતી મેળવી શકતા નથી. તો આ માહિતી મેળવવા માટે એક નવું વેગ વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યો છે. એક નવો વેગ વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યો છે જેને ત્વરિત વેગ કહે છે. બોલો પરિચય પતી ગયો. હવે વ્યાખ્યા આપી દેવાની. બોલો વ્યાખ્યામાં શું લખશો? શું લખશો વ્યાખ્યામાં? બોલો તો વિચારો તો. બોલો ત્વરિત વેગની વ્યાખ્યા શું અપાશે? તો કોઈપણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા શરૂ થયા પછી કોઈ નિશ્ચિત સમયે તે પ્રક્રિયાના વેગને શું કહેવાય? ત્વરિત વેગ. હું વ્યાખ્યા લખીશ નહીં. ચલો તો અહીંયા લખી દઈએ. રાસાયણિક પ્રક્રિયા શરૂ થયા પછી કોઈ નિશ્ચિત સમયે પ્રક્રિયાના વેગને જે તે પ્રક્રિયાનો ત્વરિત વેગ કહે છે. હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો, આને સમજવાનું છે. તો ત્વરિત વેગ એટલે દાખલા તરીકે હું તમને કહ્યું હતું કે એક્ઝેક્ટ 10:30 મારી ગાડીનો વેગ કેટલો હતો? બોલો 10 વાગે હું અમદાવાદ હતો, વસ્ત્રાલ હતો. 11 વાગે હું બરોડા પહોંચ્યો છું. અમદાવાદથી બરોડાનું ડિસ્ટન્સ છે 100 કિલોમીટર. તો મારી ઝડપ થઈ 100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક.
પણ એમાં 10:30 મારી ઝડપ કેટલી? તો એના માટે જો હું એક પ્રયોગ કરીશ કે મારી સાથે કોઈ મારા સ્ટુડન્ટને લઈ ગયો છું, 10:30 વાગે એ હું જ્યાં પહોંચ્યો છું આમ બધે ઊભા રાખ્યા છે લાઇનસર. તો 10:30 મારી ગાડી ત્યાંથી નીકળી અને ફોટો પાડ્યો, એક્ઝેક્ટ 10:30. બોલો, ફોટામાં ગાડી દોડતી આવશે? હાઈ સ્પીડ કેમેરાથી ફોટો પાડ્યો. તો કોઈ પણ તાત્ક્ષણિક સમયે પ્રક્રિયા વેગ 0 હોય, ત્યાં પ્રક્રિયા અટકેલી જ હોય. કોઈ પણ તાત્ક્ષણિક સમયે એક માઇક્રોસેકન્ડ માટે આપણે વિચારીએ તો પ્રક્રિયા. તો અહીંયા જોજો, હું 10:30 એક્ઝેક્ટ વેગ માપી ના શકું, એટલે મારે શું કરવું પડે? 9:59 અને 59 વેગ માપવાનું શરૂ કરવું પડે. 10:00:01 એટલે જોજો, આ સેકન્ડના રેન્જમાં ગણતરી કરવી પડે. અને સેકન્ડ એટલે આ તફાવત ખૂબ જ સૂક્ષ્મ તફાવત થયો. હવે મોટા તફાવત માટે આપણે ડેલ્ટા વાપરીએ છીએ, સ્મોલ તફાવત માટે સ્મોલ ડેલ્ટા. બરાબર? તો બોલો, એની સંજ્ઞા શું થશે? તો પહેલાંની સંજ્ઞા શું હતી? તો અહીંયા એની સંજ્ઞા આપણે લખીએ, તેથી આર ઇન્સ્ટેનિયસ. ઇન્સ્ટેનિયસ એટલે ત્વરિત વેગ -dr/dt = dp/dt થાય. કોના માટે ભાઈ? તો R2P પ્રકારની પ્રક્રિયા માટે. પહેલાંની જેમ જ સમજાવી દેવાનું. બરાબર? પણ હવે એને નક્કી કઈ રીતે કરવાનું? ચલો, આ તો આપણે સમજૂતી આપી, તો નક્કી કઈ રીતે કરવાનો? તો નક્કી કરવા માટે શું કરવું પડે ખબર છે? આપણે ધારો કે બે પ્રક્રિયકો H2 + Cl2 બેને ભેગા કર્યા અને HCl બને છે. તો t=0 સમય, t=10 સેકન્ડ, t=20 સેકન્ડ, t=30 સેકન્ડ, 40 મિનિટ, આપણે મિનિટ લઈએ સેકન્ડની જગ્યાએ 50. બોલો, અહીંયા હું આ બધાની સાંદ્રતા નક્કી કરતો જાઉં તો H2 + Cl2 gives HCl. બોલો, આની સાંદ્રતા મેં 10 મોલ લીધી હતી. શરૂઆતમાં 0 હોય, શૂન્ય સમય પ્રક્રિયા શરૂ થાય, પછી આ 9 થઈ, 8 થઈ, 7 થઈ, 6 થઈ, 5 થઈ, એ રીતે 9, 8, 7, 6, 5. બોલો, આ કેટલી થશે? તો અહીંયા 1, 2, 3, 4, 5 થાય. કેમ? તો તત્વયોગ મિતિ ગુણાંક 1 H2 1 Cl2, સોરી, અહીંયા મારી ભૂલ થઈ. તો 2, 4, 6, 8, 10 થતી જશે. તો આપણે અહીંયા પ્રયોગ શરૂ કરીએ ત્યારની સાંદ્રતા અને જુદા જુદા સમયે સાંદ્રતા માપી અને એના ઉપરથી સાંદ્રતા વિરુદ્ધ સમયના આલેખ દોરીશું. તો ધ્યાન રાખજો, સાંદ્રતા મોલ પર લિટર પર સમય. અહીંયા સમયનો કોઈ પણ એકમ લો. જોજો, અહીંયા પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા સમયની સાથે શું થાય? ઘટે. શરૂઆતમાં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા મહત્તમ હતી, તો આ t=0 સમય, તો અહીંયા મહત્તમ હતી, એ સમયની સાથે ઘટતી સંપૂર્ણ શૂન્ય નહીં થાય, કારણ કે કોઈ પણ પ્રક્રિયા ક્યારેય સંપૂર્ણ પૂર્ણ થતી નથી. બરાબર? ચલો, તો આ થયો તમારા પ્રક્રિયકનો આલેખ. ધારો કે તમે t=0 અહીંયા 10 મિનિટે અને 20 મિનિટે તમે મૂલ્યો મૂક્યા છે. બરાબર? તો 10 મિનિટે અહીંયા મળ્યું, 20 મિનિટે અહીંયા મળ્યું, 30 અહીંયા મળ્યું, 40 અહીંયા મળ્યું, 50 અહીંયા મળ્યું. ભાઈ આ જોતા નહીં હો, આ તો હવે તમને એમ કે ભાઈ 15 મિનિટે કેટલો વેગ હતો? તો 15 મિનિટથી સ્પર્શ રેખા દોરવાની, અહીંયા સ્પર્શક દોરવાનો અને એનો ઢાળ શોધી કાઢવાનો. બોલો, આ ઢાળ બરાબર શું થશે? -dr/dt. ચલો, આ જ વસ્તુ નિપજના સંદર્ભમાં કરવી હોય તો શું કરવાનું? તો નિપજના સંદર્ભમાં કરવું હોય તો આ જ વસ્તુ, સાંદ્રતા મોલ પર લિટર અપોન સમય. બોલો, અહીંયા આલેખ કેવો મળશે? તો આ પ્રક્રિયક માટે આલેખ છે. બોલો, નિપજ માટે આલેખ કેવો મળશે? તો નિપજ માટે આલેખ શૂન્ય સમય, આ t=0 સમય નિપજની સાંદ્રતા શૂન્ય હોય, એ સમયની સાથે વધતી જાય. વધ્યા પછી અમુક ચોક્કસ સમય પછી અચળ થઈ જાય. ખબર છે, આપણે 11માં ભણ્યા હતા, અહીંયા શું થઈ ગયું કહેવાય? સંતુલન સ્થપાયું કહેવાય. એવી રીતે અહીંયા જ્યારે અચળ થઈ ગઈ ત્યારે અહીંયા શું થયું કહેવાય? સંતુલન સ્થપાયું કહેવાય. બોલો, અહીંયા તમે 10 લીધા હતા, 20, 30, 40 એને અનુરૂપ બિંદુઓ મળ્યા હતા. હવે તમને એમ કોઈ 25 સેકન્ડે કેટલો વેગ થશે? સોરી, મારી ભૂલ થઈ. બોલો, 25 સેકન્ડે વેગ કેટલો થશે? તો એ સ્પર્શ રેખા દોરી
ઢાળ શોધી કાઢો. તો આ ઢાળ બરાબર ડીપી બાય ડીટી થશે. જોજો, આ ચડતો ઢાળ છે એટલે ધન ચિહ્ન, આ ઉતરતો ઢાળ છે એટલે ઋણ ચિહ્ન. બોલો કેવી રીતે નક્કી કરવાનું એ ખબર પડી ગઈ. હવે પહેલાં 3 ઉદાહરણ આપીને સમજાવી દેવાનું. દાખલા તરીકે પહેલાં 3 ઉદાહરણ લેવાના. બોલો હવે હું ખાલી ઉદાહરણ લખીશ. H2 ગેસ પ્લસ Cl2 લિક્વિડ gives HgCl2 સોલિડ. બોલો આના માટે R ઇન્સ્ટેનિયસ બરાબર શું લખાય? તો માઇનસ DH બાય ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ DCl2 બાય ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બોલો પ્લસ DHgCl2 અપોન ડીટી. ચલો બીજી પ્રક્રિયા આપણે કઈ ભણ્યા હતા? તો H2 પ્લસ I2 gives 2HI. બોલો આના માટે પણ તો R ઇન્સ્ટેનિયસ બરાબર માઇનસ DH2 બાય ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ DI2 બાય ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બોલો પ્લસ DHI બાય ડીટી. પણ અહીંયા ધ્યાન રાખજો, હવે HIનો સહગુણક 2 છે એટલે આગળ 1/2 વડે સહગુણકના વ્યસ્ત વડે ગુણવા પડે. એવી રીતે બોલો પેલું હતું BR 6BR માઇનસ 1 મિનિટ હું જોઈ લઉં 5BR માઇનસ 5BR માઇનસ ઇન્ટુ BRO3 માઇનસ પ્લસ 6H પ્લસ gives 3BR2 લિક્વિડ પ્લસ 3H2O લિક્વિડ. બોલો આના માટે R ઇન્સ્ટેનિયસ શું થશે? ત્વરિત વેગની સંજ્ઞા છે R ઇન્સ્ટેનિયસ. બોલો શું થાય? તો -1/5 dBr માઇનસ બાય ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ DBRO3 માઇનસ બાય ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1/6 DH પ્લસ બાય ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ 1/3 DBR2 અપોન ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ 1/3 DH2O બાય ડીટી. પણ આને ધ્યાનમાં લેવાશે નહીં, કારણ કે પ્રક્રિયા જલીય માધ્યમમાં થાય છે અને જલીય માધ્યમમાં પાણીની સાંદ્રતા કેવી રહે? અચળ. તો બોલો કમ્પ્લેટ. તો આ 2 પ્રશ્નો તમારા 10, 9, 10 અને 11 ને SQ. હવે કેટલાક દાખલા છે, બરાબર? જોજો અહીંયા પેલાની જેમ દાખલા તરીકે મેં અહીંયા ભલે આ H2 ગેસ છે ને તો અહીંયા PH2 લખવું પડે, PH2 બાય ડીટી લખવું પડે આ રીતે. આ તો ચોપડી પ્રમાણે મેં તમને સમજાવ્યું, પણ આ એક યાદ રાખજો PH2 બાય, ત્યાં દબાણના સંદર્ભમાં આ બે વાયુઓ છે તો અહીંયા આપણે શું લખવું પડે? આ વાયુ ગણીએ આપણે, ધારો કે વાયુ લખીને આપ્યું હોય તો PH2 ઇન્ટુ PCl2 આ રીતે લખવું પડે. બોલો કમ્પ્લેટ. ચલો હવે કેટલાક દાખલા છે, દાખલા ગણીએ. તો પહેલો દાખલો તમારે જાતે ગણવાનો છે. ગ્રાફ પેપરની જરૂર પડશે, બોર્ડ ઉપર હું એ નહીં ગણી શકું. તમને કમ્પ્લીટ આપી જ દીધેલી છે રકમો, બરાબર? તમને એવું કીધું છે C4H9Cl પ્લસ H2O gives C4H9OH પ્લસ HCl. પ્રક્રિયામાં જુદા જુદા સમયે C4H9Clની સાંદ્રતા આપેલી છે. તો દરેક સમયગાળા માટે સરેરાશ વેગ અને 60 સેકન્ડે ત્વરિત વેગ નક્કી કરો. તો એકદમ સહેલો પ્રશ્ન છે. જોજો હું અહીંયા તમને આપી જ દઉં એક હિન્ટ, ખાલી આલેખ નહીં દોરું. બોલો સમય, અહીંયા આપણને N1 સમય અને પછી સાંદ્રતા આપી દીધી છે અને પ્રક્રિયા આપી છે C4H9Cl પ્લસ H2O gives C4H9OH પ્લસ HCl. એમાં આપણને આની સાંદ્રતા આપી છે. બોલો આની કેમ નહીં આપી હોય? તો જલીય માધ્યમમાં પ્રક્રિયા થઈ, પાણી પોતે એ તો ગણવાનું જ નહીં. બોલો હવે અહીંયા હું રકમ લખું પછી હિન્ટ આપું તમારે શું કરવાનું છે. તો 0 સમયે 0.1 સાંદ્રતા છે, 50 સેકન્ડે સેકન્ડમાં આપી છે 0.0905 છે, પછી 100 સેકન્ડે 0.0820 છે, પછી 150 સેકન્ડે 0.0741 છે, પછી 200 સેકન્ડે 0.0671 છે. ચલો 300 સેકન્ડે 0.0549 છે, 400 સેકન્ડે
0.0439 છે, 700 સેકન્ડે 0.0210 છે અને 800 સેકન્ડે 0.017 170 છે. બોલો, એમને તમને એવું કીધું છે કે દરેક સમયગાળા માટે સરેરાશ વેગ, તો અહીંયા કોષ્ટકમાં જ ગણતરી કરી દેવાની. જોજો, અહીંયા પહેલું આર એવરેજ બરાબર સૂત્ર મૂકી દેવાનું, dr બાય ડેલ્ટા આર બાય ડીટી, આગળ માઇનસ. તો આ બે સમયગાળા લેવાના. બોલો, અહીંયા શું થશે? તો આ શરૂઆતની સાંદ્રતા, અંતિમ, તો -0.0905 -1. બોલો શું થશે? આ આખું આમાં માઇનસમાં હો ભાઈ, અને છેદમાં 50 સેકન્ડ. તો આ તમારી પહેલા ગાળાની ગણતરી થઈ. પહેલાં એટલે બીજાની, પહેલાંની તો થશે જ નહીં. પહેલાંમાં તો કારણ કે આગળનો સમય છે નહીં ને આપણી પાસે, એટલે બીજા ગાળાથી તમે શરૂઆત કરી શકશો. જોજો, અહીંયા ફરીથી લઉં છું આ બીજા ગાળા. બોલો, આર એવરેજ બરાબર શું લખીશું? તો માઇનસ અંતિમ સાંદ્રતા 0.0905 માઇનસ શરૂઆતની સાંદ્રતા એટલે 1 છેદમાં આ બેનો તફાવત તો 50. તો આ રીતે આખું કોષ્ટક ભરી દેવાનું છે. અને પછી 200 સેકન્ડે, તો એના મદદથી તમારે શું કરવાનું છે? જોજો, આ સાંદ્રતાના મૂલ્યો છે અને આ સમયના મૂલ્યો. તો સાંદ્રતા અપોન સમય, અહીંયા યોગ્ય સ્કેલ માપ લઈ અને પછી આ બિંદુઓના દર્શાવવાના આ રીતે. બોલો, આ પ્રક્રિયક છે એટલે આવો આલેખ મળશે તો એવો નહીં મળે. કેવો મળશે? ઉતરતો. તો આ રીતે બિંદુઓ દર્શાવવાના અને પછી એમને જોડી દેવાના. અને 200 સેકન્ડે અહીંથી ઢાળ દોરી અને ઢાળ શોધવાનો, આ ABC, તો AB બાય BC, અને આગળ માઇનસ ચિહ્ન રાખવાનું કારણ કે ઢાળ ઉતરતો છે. બોલો, કમ્પ્લીટ. તો પહેલો દાખલો આ રીતે ગણવાનો છે. હવે બીજા દાખલાથી હું શરૂઆત કરું. તો બીજા દાખલાનું હું પોસ્ટમોર્ટમ એટલે કે બાયફર્ગેશન કરીશ. N2, બોલો, T બરાબર 318 કેલ્વિન તાપમાને. ભાઈ અહીંયા બધું જ લખજો. N2O5 ગેસ gives 4NO2 ગેસ પ્લસ O2 ગેસ. બોલો, આ પ્રક્રિયામાં શરૂઆતની સાંદ્રતા એટલે N2O5 0, શરૂઆત એટલે 0, બરાબર 2.33 મોલ પર લિટર, બરાબર. અને 184 મિનિટે, તો અહીંયા હું લખી દઉં. અહીંયા પહેલું લખ્યું T બરાબર 0 સમય અને T બરાબર 184 મિનિટ. આપણને મિનિટ આપી છે. તો એ વખતે બોલો, N2O5 184 બરાબર 2.08 મોલ પર લિટર. ભાઈ અહીંયા ગુજરાતીમાં જ લખજો કારણ કે ઇંગ્લિશમાં અર્થનો અનર્થ થશે. ચલો, તો આ પ્રક્રિયાનો સમય, આ પ્રક્રિયાનો સરેરાશ વેગ નક્કી કરવાનો છે. કયા એકમમાં? તો પહેલું કલાકમાં, પછી મિનિટમાં અને સેકન્ડમાં, બરાબર. અને બીજું પૂછ્યું છે NO2નો ઉત્પાદન વેગ. આટલી વસ્તુ પૂછીશ. બોલો, તો સૌથી પહેલાં તો આપણે આપેલી પ્રક્રિયા માટે, બોલો, આર એવરેજ બરાબર શું લખીશું? -1/2 ડેલ્ટા N2O5 અપોન ડેલ્ટા T બરાબર 1/4 NO2 ડેલ્ટા NO2 અપોન ડેલ્ટા T બરાબર, બોલો, ડેલ્ટા O2
अपॉन डेल्टा टी। चलो આપણે પહેલું આ બે માટે તો કિંમતો મૂકીએ। તેથી આર એવરેજ બરાબર બોલો 1/2 એમના એમ ગુણ્યા બોલો 184 સેકન્ડે 2.08 આ માઇનસ હો આગળ તો 2.08 માઇનસ 2.33 બોલો સમયનો તફાવત કેટલો છે તો 184। ચલો કેલ્સી ચલાવો એટલે ફટાફટ જવાબ આવે। તો કેલ્સીમાં तो 0.0000679 आयो केटलो 0.0000679 अने जो आनो एकम शुं थशे तो मोल पर लीटर इंटू सेकंड पण हूँ एने वैज्ञानिक अंक पद्धति में फेरवुं तो 6.79 इंटू 10⁻⁻14 मोलर प्रति सेकंड अथवा मोलरनी जग्याए मोल पर लीटर इंटू सेकंड बे लखाय। चलो आपणो पहलो जवाब आव्यो पण ए शेमां आव्यो सॉरी मिनिट आवशे हो भाई अमारी भूल थई आ मिनिट में आव्यो केम तो आपणने समय मिनिट में आप्यो छे। बोलो हवे आने कलाक में लावो शुं करवुं पड़े तो आ कलाक में कर देवानुं आने तो छेद में मिनिट छे अने 60 वडे भागवाना मिनिट छे अने शेना वडे भागवाना छेद में जता रहेशे मिनिट ने 60 वडे भागो એટલે છેદનો છેદ ઉપર આવે તેથી 6.79 इंटू 10⁻⁻4 गुण्या 60 बराबर आटला मोल प्रति लीटर इंटू कलाक थाय आटला मोल प्रति लीटर इंटू कलाक थाय अने सेकंड में शोधो होय तो आने पाछुं 60 वडे भागी देवानुं। बोलो तो पहलो जवाब मळी गयो। हवे DnO2 जोईए तो आना ज वस्तु DnO2 साथे सेट करवानी तेथी जो आ सरेराश वेग थयो 6.79 इंटू 10⁻⁻4 कारण के आर एवरेज ज छे ने अने आर एवरेज बराबर आई छे तो 1/4 इंटू डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी छे तेथी बोल डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी बराबर 4 गुण्या 6.79 इंटू 10⁻⁻4 जे आवे आंसर। कम्प्लीट दाखला अघरा नहीं बहु मजाना है गुणाकार भागाकारना दाखला है खाली सूत्र अघरा नहीं दरेक प्रक्रिया माटे सूत्र जुदुं होय एटले आपणे बुद्धिथी लखवानुं छे बराबर। चलो एना पछी त्रीजो दाखलो जोईए। तो त्रीजा दाखला में R2P प्रक्रिया N3 प्रक्रिया R2P माटे तो T बराबर 0 समये अपने जो अने T बराबर 25 समये अहींया एकम नहीं आप्यो अहींया एवुं लख्युं छे शुरुआतनी 25 मिनिट में प्रक्रियाकारनी सांद्रता 0.03 थी घटीने 0.02 मोलर थाय छे तो बोलो R0 बराबर हूँ 0.03 लई लो अने R25 बराबर लई लो हूँ 0.02 बराबर। तो आ प्रक्रियानो वेग तो पेलाना जेवुं ज छे। बोलो आर एवरेज बराबर हूँ शू लखी दो माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। चलो किंमत मूके डेल्टा आर तो -0.02 -0.03 अपॉन बेनो तफावत 25 है बराबर आ एमना एम राखूँ कारण के तो आपने आप्युं नथी। चलो आ केटला थया तो पहला तो माइनस माइनस प्लस 0.01 अपॉन 25 थया बराबर भागाकार करो तो जवाब तमारो 0.25 1/25 એટલે लगभग 4 જેવો આવે કરી દેવા દો तो 0.01 ભાગ્યા 25 बराबर 0.0004 આવ્યો मोल प्रति लीटर इंटू मिनिट। अहींया मिनिट नहीं लखवानुं बराबर। हाँ मिनिट आपेलू है समय 25 मिनिट एम मिनिट आपेलू तो मिनिट लखवानुं
બોલો કમ્પ્લીટ. તો હવે એને પહેલાંની જેમ બોલો આ મિનિટમાં આવ્યો, કલાકમાં ફેરવો શું કરવાનું? 60 વડે ગુણી દેવાના, અને સેકન્ડમાં ફેરવો તો 60 વડે ભાગી દેવાના. અને એ જ રીતે બોલો આના જ મૂલ્ય અહીંયા લખી દેવાનું 0.004. પછી વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિમાં લખજો 4 × 10⁻⁴ મોલ પ્રતિ લિટર ઇન્ટુ મિનિટ. એકદમ સહેલા દાખલા છે. ચલો એના પછી ચોથો દાખલો જોઈ લઈએ. તો દાખલા નંબર 4 પતી જશે. ચલો બોલો 2a gives b પ્રક્રિયા માટે 2a gives b પ્રક્રિયા માટે t બરાબર 0 મિનિટ અને t બરાબર 10 મિનિટ છે, બરાબર. તો એની સાંદ્રતા 0 મિનિટે 0.5 મોલ પર લિટરથી ઘટીને આ 0 હતું, અહીંયા 10 કરીએ તો 0.4 મોલ પર લિટર થાય છે. તો પહેલાંના જેવો જ આખો દાખલો છે. ચલો તો હું આર એવરેજ લખી દઉં. તો -1/2 ડેલ્ટા એ બાય ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા બી અપોન ડેલ્ટા ટી. ચલો અહીંયા આપણે કિંમતો મૂકીએ તો -1/2 ગુણ્યા બોલો 0.4માંથી 0.5 ગયા એટલે -0.1 છેદમાં 10, બરાબર. આ તો એનું એ જ. તો હવે આને ભાગાકાર કરીએ એટલે આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ ગયા. તો 0.1 ભાગ્યા 20 કરી દો સીધા, એટલે જવાબ તમારો 0.005 મોલ પર લિટર ઇન્ટુ મિનિટ આવે, બરાબર. હવે આપણે અહીંયા 5 × 10⁻³ મોલ પર લિટર ઇન્ટુ મિનિટ કરી દઈએ. તો હવે જો સેકન્ડમાં ફેરવો હોય તો આને 60 વડે ભાગવાના, કલાકમાં ફેરવો તો 60 વડે ગુણવાના. બોલો કમ્પ્લીટ. અને આના જ વેલ્યુ dB/dt થશે, આના જ વેલ્યુ, કારણ કે બીનો કોઈ સહગુણક છે નહીં, બીનો કોઈ સહગુણક છે નહીં. ઓકે, તો અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ, બીજું નેક્સ્ટ ટાઈમ. ઓકે, દાખલા ભાઈ આ જાતે કરવાના છો.